जय श्री कृष्णा। राधे राधे बंधुगण आजिर वीडियो मोर प्रिय मेष राशि व्यक्तिविशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं कारण आमे आगामी जून 2026 जून मास विषय रे आलोचना करबा। तेबे आजिर वीडियो दुईटी पर्यायर वर्णित। प्रथम पर्यायर आमे 1 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत प्रत्येक तारिख विषय मु आपणको कोटि कोटि करी बुझाइके कहबी एवं द्वितीय पर्यायर वर्तमान समय रे ग्रहर गोचर ग्रहंकर राशि परिवर्तन अनुसार आपणक जीवन रे कौन परिवर्तन बा आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर बेपार वाणिज्य केउं भली रहइबो से विषय रे विस्तार भाव रे चर्चा करिबा। तेबे एबे आसंतु आमर आलोचना को आग को नेबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मेष राशि होई थाए आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करंती विश्वास करंती तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से कमेंट कर दियंतु। तेबे बंधुगण मने रखंतु आपण मानकर लाइक आउ कमेंट मते आगो को बढ़े पारे बहुत प्रेरणा देउछि। तेबे एबे आसंतु आमे 1 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत प्रत्येक तारिख विषय मु आपनको कहिबी। ए आलोचना चंद्रंक गोचर उपरे आधारित। आमर दिन केउं भली कटिबो आमर मन केउं भली रहइबो ताहा चंद्रंक गोचर उपरे निर्धारित। तेबे एबे आसंतु 1 तारिख विषय कथा बा। मेष राशि 1 तारिख चंद्रंक गोचर अनुसार आपणको कौनसी जिनिस बा कौनसी कथार भय बा चिंता घारी रहिबो। निद्रा जनित समस्या दे गति करिबे। कौनसी चिंता मन भितरे कौनसी कथा आपणको कष्ट दे पारे। निजर भविष्यत निजर परिवार बा निजर बेपार वाणिज्य को नहीं चिंतित रही पारंती। एहा सहित निजर अर्थर व्यय बा निजर परिवार पई आपण मध्य चिंतित रही पारंती। एवं एहा सहित 1 तारिख आपण निश्चिंत चिंतार रही कहा सहित जेतेबेले जणे अधिक चिंतार रुहे बाणी उपरे प्रभाव मध्य पड़िबो आ पड़ी थाए। निजर कटु कथा उपरे टिके संयमता रक्षा करंतु नतुबा कहा सहित कली झगड़ा हबार संभावना मध्य 100% बनुछि बा आपणकर कथा काहाको भल न लागि पारे कहा सहित मतभेद होई पारे बा आपणको केही कटु कथा कहि पारे। 2, 3, 4 तारिख 2, 3, 4 तारिख आपणको पई नूतन सूर्य उदय आनिदब। भाग्यर साथ आपणको संपूर्ण रूप में मिलिब। किछि परिवर्तन लक्ष्य करिवे निजको निजे बुझाइबा बा आपणकर केही गुरु गुरुजनकर सपोर्ट आपणको सुनिश्चित रूप में प्राप्त हेब। आपणकर पितांकर सपोर्ट बा केही आपणको बुझिबे। एहा सहित जो माने उच्च शिक्षा अध्ययन करुछंती तांका पई बहुत भल दिन रहिछि। एही समय अवधि मध्यरे कोनोसी स्थान रे आपण जदि चाहिबे एडमिशन करिबा मध्य आपणको पई बहुत बढ़िया रहुछि। 2, 3, 4 तारिख ईश्वरंक प्रति आस्था और विश्वास मध्य आपणकर वृद्धि पाइब। मन भितरे विश्वास साहस मध्य वृद्धि पाइब। मन आपणकर आनंद रहिबो। भाग्य आपणक साथी रे रहिबो। ईश्वरंक कर्मकांड मध्य करिवे माने कर्म करिवे ईश्वरंक प्रति मध्य भाग्यर साथ रहिबो। ईश्वरंक प्रति विश्वास रहिबो। धर्मशास्त्र अध्ययन करिवे बा कोनोसी धर्म स्थान मंदिर हो कोनोसी धार्मिक स्थानर दर्शन मध्य आपण करि पारंती। 1, 2, 3 तारिख आपणको पई बहुत भल अछि। 1, 2, 3, 4 5, 6 तारिख कथा कहबी। 5 आउ 6 तारिख रे आपण को निजर कर्म क्षेत्र को नहीं चलचंचल रहिबे। निजर कार्य जोठारे आपण कार्यरत अछंती सेठारे निश्चित किछि इवेंट हो बा कोनोसी घटना घटिबो जहाँ आपण को व्यस्तता कराइबो बा आपणकर कार्य करिवार दक्षता बा आपणकर कार्य करिवार शैली
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କାମକୁ ନେଇ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ 5 ଆଉ 4 ତାରିଖ ଆପଣ ଖାଲି ବସିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, ଘର ପାଇଁ ହେଉ ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ବା ଆପଣ ଜଣେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ 100% ବନୁଛି। 7-8 ତାରିଖ 7-8 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ମନ ଆପଣଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ବନୁଛି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ନା 7 ଆଉ 8 ତାରିଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ବନୁଛି। ଏହା ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବା ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ରଖିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। 9 ଆଉ 10, 11 ତାରିଖ କଥା କହିବି। 9, 10, 11 ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ଆଉ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 9, 10, 11 ତାରିଖ 9, 10, 11 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ 9, 10, 11 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିଛି। ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅଯଥା ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। 9, 10, 11 ତାରିଖ କଥା କହୁଛି। ଏହା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ ବା ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯିବ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଚକ୍କର କାଟିବେ, ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଟେନସନ୍ ରହିବେ, ଏଇଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ନା 9, 10, 11ରେ ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ 12, 13 ତାରିଖ କଥା ଯଦି କହିବି, 12 ଆଉ 13 ତାରିଖ ଏହା ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅଟେ। ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ଆସିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଇବେ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। 12, 13 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଅଧିକ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ନିଜର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ। ନିଜକୁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମକୁ ଠିକ୍ ସେ କରିନଥାଉ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ 12, 13 ତାରିଖ ଏମିତି ଦିନ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ରହିଛି। ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବେ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କଥା ସେଲଫିସ୍ ବି ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। 14, 15 ତାରିଖ କଥା କହିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 14, 15 ତାରିଖରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ ଏବଂ ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ
ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ 14 ଆଉ 15 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଜନିତ ଯଦି କିଛି ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। 14 15 ତାରିଖ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବା ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବେ 14 ଆଉ 15 ତାରିଖ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ 14 15 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ। ବଟ୍ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ଗଳାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚକ ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ବେଳେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଆମର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ 13 ଆଉ 15 ତାରିଖ। 16 17 ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ସାହସ ଆସିବ। 16 17 ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିତାଇବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଅଛି ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ 100% ବନୁଛି। 16 17 ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ବାଇ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସବୁକିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା 100% ବନୁଛି। 18 19 ତାରିଖ 18 19 ତାରିଖ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ରହିବ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ନିଜର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିବ ବା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିପାରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଟିକେ ଗତି କରିବେ, ନତୁବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। 20 21 ତାରିଖ 20 21 ତାରିଖ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ କହିବି 20 21 ତାରିଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର, ମନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବ। ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ମାନେ ଆପଣ ହାପି ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ମନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆପଣ ବ୍ରେଭ୍ ବି ଫିଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ବହୁତ। ତେବେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଅଛି। ମଣିଷର ମନ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପାୱାର ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ସମୟ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। 22 23 ତାରିଖ 22 23 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଲୋନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଲୋନ୍ ସୁଝିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଲୋନ୍ ପାଇବାର ସମସ୍ୟା ବା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ 22 ଆଉ 23 ତାରିଖ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ 22 ଆଉ 23 ତାରିଖ 22 ଆଉ 23 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 22 ଆଉ 23 ତାରିଖ ଆପଣ 22 ଆଉ 23 ତାରିଖ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ପାରନ୍ତି, ସମ୍ଭାବନାତଃ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା ହିଁ ଉଚିତ ରହିବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେବ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ଶରୀର ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବେଳେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ମନ ଆପେ ଆପେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ବା ଆପଣ ଲେଜି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। 24 25 26 ତାରିଖ 24 25 26 ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବା ଯେଉଁମାନେ
ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ନିଜକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରାଇବେ। ଡେଲି ଡେଲି ଇନକମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। 24, 25, 26 ତାରିଖ ଏବଂ 24, 25, 26 ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ 24, 25, 26 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବା ବିବାହର ଫାଇନାଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ 27, 28 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ମନ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ହୁଏତ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ନତୁବା ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କୌଣସି ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭାରି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଦି ଆମେ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବା ତେବେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ 29 ଆଉ 30, 29, 30 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। 29, 30 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ରହୁଛି। 29 ଆଉ 30 ତାରିଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। 29 ଆଉ 30 ତାରିଖ ଏହା ଥିଲା 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କଥା ହେଲି। ତେବେ ଏବେ କଥା ହେବା କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1, 9, 10, 11, 22, 23, 27, 28 ଏହି ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ଆଉ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ରହିଛି, ଉପାୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେଉଁଭଳି ରହିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କର୍ତ୍ତା, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ପ୍ରଥମର କର୍ତ୍ତା, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ। ମଙ୍ଗଳ 21 ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିବେ। ମଙ୍ଗଳ 21 ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ 2 ଜୁନରେ। ଏ ମାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ, ଗମନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗ୍ରହ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶନି ଭଲ, 7.5 ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜିର, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ପ୍ରଥମ ଘରେ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଘର, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଠିକ୍ ନା। କିନ୍ତୁ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଆମ ପାଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ପାଗ ବଦଳୁଛି, ହଠାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଥକାପଣ ହେଉ, ପୀଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନତୁବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ 21 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି
ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ହେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ମାସରେ କେଉଁଭଳି ରହିଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖି ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି, ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଅଛି। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏହି ମାସରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବହୁତ ଭଲ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଘରର କର୍ତ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହିବେ ନା, ଜୁନ୍ 15 ପରେ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମେଷ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚମ ଘର, ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚମ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତାନର ଘର। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 6, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କେତୁଙ୍କ କାରଣରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ, ବା କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସତ୍ୟ, କେତେକ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, କିଛି ଜିନିଷ ସନ୍ଦେହ ଅନୁଭବ କରିବ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କିମ୍ବା ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଏହି ଛୋଟ କେତୁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣକୁ ଟିକିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ପ୍ରଥମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70% ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏଠାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ? ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ବିବାହିତ ଜୀବନର। ସପ୍ତମର କର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅଛି, ଏବଂ ଶୁକ୍ର 8 ତାରିଖରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 8 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଏବଂ 8 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ବୈବାହିକର ଅଧିପତି 8 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 8 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଘର ଟିକେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 8 ପରେ ଏହା ଆହୁରି ଭଲ। 8 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ 8 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କୌଣସି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସମୟ ଟିକେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। 8 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୋଚର କରିବା ସମୟରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ 8 ଜୁନ୍ ପରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ
आगक बढ़िबा। प्रथमे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय जानिबा आपणक भाग्य, आपणक क्यारियर एवं आपणकर व्यवसाय किपरि हेब बंधुगण। यह भाग्यर स्थान नवम घर भाग्य पाई, दशम घर क्यारियर पाई। बृहस्पति भाग्य को शासन करती। ठीक अच्छे, बृहस्पति एठारे अछंती एवं गुरु आपणकर बृहस्पति जेहेतु चतुर्थ घरे अछंती और आपणक भाग्यर अधिपति क्यारियर अधिपति शनि जे कि द्वादश घरे अछंती। दशम घर द्वादश घर को देखिले भाग्यर कर्ता उच्च होइछंती। 12 वर्ष पर बृहस्पति सीधासलख उच्च होइछंती एवं केन्द्र रे अछंती। मु आपनको गोटे कथा कहिबाकु चाहूँगी, यह एक बहुत भल राजयोग। जेतेबेले भाग्यर कर्ता केन्द्र को आसंती एवं त्रिकोणर कर्ता केन्द्र को आसंती ना, यह उच्च एवं दशम घर को दृष्टिकोण करे। यार अर्थ होउची भाग्य आपणक पई बहुत सहायक हेबो। यह आपणकर वैदेशिक व्यापार पई बहुत भल। मेष राशि, जदि आपण विदेश रे अछंती किंबा जीवाकु चाहूछंती तेबे मु कहिबे यह बहुत भल, कारण नवम प्रभुंकर दृष्टि द्वादश घरे पड़ुछि। यह विदेशी कार्यकलाप पई बहुत भल। यह एमएनसी कंपनी पई बहुत भल। वर्तमान मु भाग्य विषय कहूछि, तेणु एठारे आपणकर भाग्य बहुत भल। जेतेबेले बृहस्पति कौनसी व्यक्तिंकर कुंडली एवं भाईर केन्द्र त्रिकोण आसे, यह बहुत शक्तिशाली हुए, तेबे शुभ कार्य देखा जाए। परिवार मध्य होई पारे कि जदि जड़े व्यक्ति शुभ कार्य कि शुभ कार्य बहुत जोग दियंती, तेबे से शांति और मानसिक शांति अनुभव करती। आध्यात्मिकता हेउछि जिनिस गुड़िक से निजस्व प्रकृति रे रखिबा विषय परिपक्वता स्तर वृद्धि करे। भाग्य संपूर्ण भाव में आपणकर सपक्ष रहिबो, यह चिंता करिबार कौनसी विषय नहीं। एवं यह सहित जदि मुझे सरल भाषा कहबी, तेबे आपणकर दशमर कर्ता क्यारियर विषय कथा हबा। दशमर कर्ता शनि आपणकर क्यारियर कर्ता। यह निश्चिंत भाव में द्वादश घर अच्छी। शनि आपणकर क्यारियर रे किछि असुविधा सृष्टि करुछंती, यह किछि उत्तेजना सृष्टि करुछि किंबा आपणकर दायित्व वृद्धि करुछि, किंतु बृहस्पतिंकर प्रभाव सहित सही जिनिस गुड़िक ह्रास पाइबाकु जाउछि। जून 2 पर आपणकर कर्म क्षेत्र रे निश्चिंत भाव में आपणकर क्यारियर रे परिवर्तन आसिबो। आपणकर परिवेश कौनसी ना कौनसी भाव में उन्नत हेबो। जून 2 पर धीरे धीरे आगक बढ़ंतु, कारण बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि आपणक दशम घरे पड़ुछि। यह दशम घरे मध्य पड़ुछि। दशमर कर्ता शनि मध्य आपणक ऊपर पड़ुछंती। यार अर्थ होउछि जदि आपणकर कौनसी चाकरी नहीं, तेबे जून 2 पर चाकरी पाइबार संभावना अधिक, कारण यह द्वादश घर को मध्य देखुछि। जदि आपण प्रयास करुछंती, तेबे मु आपणको एक एमएनसी कंपनी रे चाकरी पाइबा मध्य देखुछि। बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य आपणकर द्वादश घरे पड़ुछि। आपणकर खर्च हेबो, किंतु शुभ कार्य रे अधिक खर्च होई पारे। आपणक क्यारियर विषय चिंता करंतु नहीं। जदि शनि आपणकर जन्म कुंडली रे अशुभ किंबा जदि शत्रु घरे, तेबे यह पाप को कष्ट देउछि। कुंडली रे शनिंकर स्थान निजे भल नुहे, तेणु जदि शनि आपणकर जन्म कुंडली अशुभ, तेबे यह दुर्बल स्थिति रे अछंती। तेबे सेतिपाई उपाय करबा निहाती आवश्यकता रही। आपण को उपाय आवश्यकता रही, उपाय करबा दरकार। यही समय आपण कार्यक्षेत्र में टिके अधिक दायित्वपूर्ण चापपूर्ण हेब। तथापि बृहस्पतिंकर प्रभाव सही समस्त उत्तेजना को दूर करिब। जदि शनि आपणकर जन्म कुंडली रे सकारात्मक अछंती, तेबे आपण कर्मक्षेत्र में आपणकर क्यारियर रे महान सफलता हासिल करिवे। 7.5 कथा भूली जाओ, मु शनि 7.5 किसी उपचार बांटेबी। दयाकोरी सेगुड़ी को अनुसरण कर। आउ जदि आपण व्यवसाय विषय कथा हुए, तेबे एही मास व्यवसाय पाई बहुत भल, किंतु जदि आमे यहाँ को अधिकांश भाव में देखा, तेबे 20 जून पर बहुत भल। जहाँ मु कहबी 70 ରୁ 80% भल। जेतेबेले बुध केन्द्र रे भ्रमण करे, मेष राशि रे बृहस्पतिंकर परिवर्तन आपणक पई बहुत भल हेबो। आपणकर सुविधा परिवार योजना विषय मध्य आपणको कौन करबा उचित, कौन उपाय करबा दरकार। तेबे सर्वप्रथमे आपण शनिंकर 7.5 दे गति करुछंती। शनिंकर बीज मंत्र को जप करंतु। ओं प्रांग प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः 108 थर। एवं जन्म कुंडली जदि शनि खराब, शनिवार कला जिनिस, कला मसूर, लुहा यू दान करंतु। प्रतिदिन उदय सूर्य को जल अर्पण करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करंतु।
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଦୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।